Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம யூனிட் 17 8th ஸ்டாண்டர்டில் சயின்ஸ் பிளான்ட் கிங்டம் லெசனில் இருக்க கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபுல் எக்ஸசைசஸ். First Roman, choose the best answer. Solanum trilobatum is the binomial name of தூதுவளை. The word solanum refers to genus. solanumங்கிறது genus and trilobatum அப்படிங்கிறது species name. Okay, genus species. So solanum அப்படிங்கிறது அந்த genus குறிக்கிறது. Second one, Floridian starch is a reserve food material of Rhodophyceae. Rhodophyceae அப்படின்னா red algae. It is a class of red algae. So Floridian starch, இது ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுதான் Floridian starch வந்து its food reserve material of Rhodophyceae. Third one, an example of colonial form of algae is volvox. Colonial form. Okay. Fourth one of the following is an edible mushroom, agaricus. Fifth one, plants that prevent soil erosion are bryophytes. Sixth, the first land plants are known as pteridophytes. They are pteridophytes. First land plants are the pteridophytes. Seventh one, the well-developed sporophytic plant body is seen in angiosperms. The well-developed sporophytic plant body is seen in angiosperms. Next, binomial nomenclature was first introduced in the year 1623. Ninth one, penicillin is an antibiotic which is extracted from a fungi, Penicillium notatum. And the fungi பேரு. Okay. Next one, fill in the blanks. The word taxonomy is derived from a Greek word. இது வந்து Greek word. Taxonomy வந்து Greek wordல இருந்து தான் வந்திருக்கு. Second one, binomial nomenclature was first introduced by Carolus Linnaeus. இது ரொம்ப important one. Binomial nomenclature was first introduced by Carolus Linnaeus. Third one, the book Genera Plantarum was published by Bentham and Hooker. Genera Plantarum was இது ரொம்ப important. அதுவும் மெயினாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து இந்த கொஷின், அதாவது தேர்ட் கொஷின் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க. செகண்ட் ஒன் ரொம்ப காமனான கொஷின் தான். தேர்ட் ஒன், the book Genera Plantarum was published by Bentham and Hooker. Fourth, monocotyledon seed bears only one cotyledon. Dicotyledonனா ரெண்டு cotyledon, monocotyledonனா ஒரு cotyledon. Fifth one, brown algae belongs to Phaeophyceae class. Brown algae Phaeophyceae and red algae வந்து Rhodophyceae. Green வந்து Chlorophyceae, blue green வந்து Cyanophyceae. ஓகேவா? Brown algae belongs to Phaeophyceae class. Agar is obtained from red algae. The reserve food material of fungi is glycogen and oil. Eighth one, the first true land plant is pteridophytes. The first land plants are pteridophytes. அதேதான், the first true land plants is pteridophytes. Xylem and phloem are absent in bryophytes. Okay. Reticulate venation is present in dicotyledons, whereas monocotyledonsல parallel venations இருக்கும், அதாவது opposite. Reticulate venation வந்து இது it's a characteristic feature of dicotyledon plants. So reticulate venation is present in dicotyledon plants. Next, state true or false. If false, correct statement. First, in polypetalae the petals are free. True. Second one, binomial name should contain more than two words. False. Not more than two words. அதான் correct. அதாவது எப்படி கரெக்டாக எழுதுறதுன்னா, binomial name should not contain more than two words.
அதாவது பைனாமியல் நேம் அப்படின்னாவே இதிலே போட்டிருக்கு ரெண்டு நேம் தான் இருக்கும். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோவோட பைனாமியல் நேம் வந்து மாஞ்சிஃபெரா இண்டிகா அப்படின்னா மாஞ்சிஃபெரா இண்டிகா, அதில் ஜீனஸ் மாஞ்சிஃபெரா அப்படிங்கிறது ஜீனஸ் அண்ட் இண்டிகா அப்படிங்கிறது ஸ்பீஷீஸ். அந்த மாதிரி ரெண்டு பைனாமியல்னாவே ரெண்டு தான். ஸோ ரெண்டு நேம் தான் வரணும். தேர்ட் ஒன், artificial system of classification is based on a few characters of the plant. False. Artificial system of classification is based on vegetative characters of the plant. Cell wall of fungi is made up of chitin. True. Pinus is a close-seeded plant. False. Pinus is a naked seeded plant. இது ரொம்ப காமனான ஒரு question and important question. Fifth one, Pinus is a naked seeded plant. Sixth one, all bryophytes are hydrophytes. So correct, இது false. Correct statement வந்து all bryophytes are not hydrophytes. Seventh one, dicotyledons have well developed characters than the gymnosperms. True. 8, mosses are the well developed plant in bryophytes. True. The dominant phase of the bryophytes is sporophyte. False. The dominant phase of the bryophytes is gametophyte. 10th, the dominant phase of the pteridophyte is gametophytic phase. True. Match the following: Cyanophyceae, blue-green algae; Chlorophyceae, green algae; Phaeophyceae, brown algae; Rhodophyceae, red algae. ஸோ இதில் மேலே வந்து அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பிக்சர்ஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே, அதாவது பிக்சர் கேட்டு இது என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல்கே, என்ன குரூப்பு, அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அந்த கிளாசிஃபிகேஷன். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பாலிசைஃபோனியா ரெட் ஆல்கே, இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கணும். கிளாமிடோமோனஸ் அது க்ரீன் ஆல்கே. குளோரோஃபைசியே இது இதோட கிளாஸ் வந்து க்ரீன் ஆல்கே. அதே மாதிரி ஆசிலேட்டோரியா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே, லாமினேரியா ப்ரௌன் ஆல்கே. ஸோ இந்த டேப்லெட் காலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Okay, next நம்ம answer the following. Answer very briefly. Okay, first one, define thallus. The plant body of algae are called thallus. அந்த ஆல்கேயோட பிளான்ட் பாடி, அந்த பாடி ஆஃப் ஆல்கே தான் தாலஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் மென்ட் பை பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர்? கிவ் எக்ஸாம்பிள். சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஆஃப் நேமிங் த பிளான்ட்ஸ் வித் 2 words. இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் நேமிங் த பிளான்ட்ஸ் வித் 2 words ஆர் நோன் as பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர். எக்ஸாம்பிள், பைனாமியல் நேம் ஆஃப் மேங்கோ இஸ் மாஞ்சிஃபெரா இண்டிகா. இது சொன்னேன்ல. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஃபர்ஸ்ட் பைனாமியல் நேம் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், அதாவது ஜீனஸ் தானே, இது வந்து ஜீனஸ். இந்த வேர்ட் ஸ்பீஷீஸை குறிக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜீனஸோட நேம் வந்து கேபிட்டலில் தான் இருக்கும். அண்ட் இண்டிகா, அதாவது ஸ்பீஷீஸ் நேம் எப்பயுமே ஸ்மாலில் தான் இருக்கும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, third one, write any 2 characters of dicotyledons. 2 characters of dicotyledons. இது புக்லேயும் இருக்கு. First, seed has 2 cotyledons. இது தான் main and basic characteristics of dicotyledon. Second one, plants
have taproot system, leaves are reticulate venation. இதுவும் மெயின் கேரக்டர்ஸ். அதாவது டிஃப்ரெண்ட் இப்போ வந்து டைகாட்டிலிடன்ஸில் மட்டும்தான் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். வேறஸ் மோனோகாட்டிலிடன்ஸில் அப்படியே ஆப்போசிட். ஒரு காட்டிலிடன், அப்புறம் ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம், பேரலல் வீனேஷன், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஃபோர்த் ஒன், சீட்ஸ் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் plants are naked. Why? Seeds of gymnosperm plants are naked. That is, the ovule is not enclosed by ovary. And the ovule வந்து ஓவரியா இதான் ஓவியூல். எப்பயுமே நார்மல் பிளான்ட்ஸில் வந்து ரஃபாக வரைஞ்சிருக்கேன். இதான் ஓவரி சொல்லுவாங்க, இது ஓவியூல். ஸோ நார்மல் பிளான்ட்ஸில் இப்படி என்க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ஜிம்னோஸ்பெர்ம் பிளான்ட்ஸில் என்க்ளோஸ் ஆகிருக்காது. இந்த ஓவியூல் வந்து நேக்கடாக இருக்கும். Fifth one, write any two economic importance of fungi. Antibiotics are obtained from fungi. Okay. Example, penicillin from Penicillin notatum. இதான் அந்த ஃபங்கை பேர், Penicillin notatum. Next, fungus like Ashbaya gossypi and Erythrothecium ashbayi are used to produce vitamin B, அதாவது riboflavin. Okay, next Roman, answer briefly. Write short notes about natural system of classification. Natural system of classification heading போட்டுருங்க. இது பாயிண்ட் வைஸ் இருக்குது. நான் புக்கில் வந்து இதிலிருந்து எல்லா கொஷனுக்குமே புக்லேயும் மார்க் பண்ணி சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்க்கலாம். In this system, plants are classified on the basis of several characters. Second point, Bentham and Hooker's classification is an example of natural system of classification. Third one, this system of classification is based on morphological and reproductive characters of seeded plants. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த கிளாசிஃபிகேஷன், அதாவது நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மார்ஃபாலஜிக்கல் அப்படின்னா வெளியே தெரிகிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் சீடட் பிளான்ட்ஸ். This classification is widely used in many herbaria and botanical gardens all over the world. Okay, புக்கில் இதை மார்க் பண்ணிடலாம். Okay, page number 199. Page number 199 இருக்க natural system of classification. In this system, plants are classified. இதே தான் நான் அப்படியே பாயிண்ட் போட்டு 3 பாயிண்ட்டை நம்ம அதில் எழுதியிருக்கோம். ஸோ பேஜ் நம்பர் 199 இருக்கு. Okay, next question. Write any 3 economic importance of algae. Economic importance of algae அப்படின்னு ஹெடிங் போட்டு first point, agar agar. Agar agar is extracted from some red algae, namely Gelidium, Gracilaria, etc., which are used to prepare growth medium in laboratories. Okay, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Gelidium and Gracilaria. and காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹையாக கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் இந்த லெசனே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான். Gelidium, Gracilaria. Okay, second one, iodine. Iodine is obtained from brown algae like Laminaria. அதோட கெல்ப், லேமினேரியா வந்து கெல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்க்க எப்படி இருக்கும், லேமினேரியா இந்த மாதிரி இருக்கும், லீஃப் மாதிரி இருக்கும். ப்ரௌன் ஆல்கி, கீழே இருக்கிறது தான் கெல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெம் ஆரஞ்சில். தேர்ட் ஒன், ஆல்கே இன் ஸ்பேஸ் ட்ராவல். Chlorella pyrenoidosa is used in space travel to get rid of carbon dioxide and decompose human wastes. Next, write the difference between okay, first இதை மார்க் பண்ணிடலாம். economic importance of algae.
பேஜ் நம்பர் 193 இருக்கு. எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதில் அகரகர், அயோடின், ஸ்பேஸ் ட்ராவல் இது எல்லாமே தான் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே. ரைட் 3 அப்படின்னு சொன்னனால இதுலேருந்து நீங்கள் 3 எழுதிக்கலாம். அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு 3 எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை. ஓகே, அப்படியே புக்கில் படிக்கலாம். இதுக்கு மட்டும் பேஜ் நம்பர் 195 இருக்கு. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஆல்கே ஆர் ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபுட்டை அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். ஃபங்கை ஆர் ஹெட்ரோட்ராப்ஸ், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதர் ஆர்கானிசம் ஃபார் ஃபுட். ஓகே, நெக்ஸ்ட், they have pigments. ஆல்கேல வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதனால தான் அதை வச்சு தான் ஃபுட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. ஃபங்கைல பிக்மெண்ட்ஸ் இல்லை. தேர்ட், ஆல்கேல ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் இஸ் ஸ்டார்ச். ஃபங்கைல ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆர் கிளைகோஜன் அண்ட் ஆயில். இதில் ஆல்கே, சம் ஆல்கே ஆர் ப்ரோகேரியாட்டிக் இன் நேச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனோபாக்டீரியா. ப்ரோகேரியாட்டிக் அப்படின்னா பேசிக்காக, அதாவது அதோட நியூக்ளியஸ் வந்து வெல் டிஃபைன்டாக இருக்குது. அதில் ப்ரோகேரியாட்டிக் பேசிக் செல்ஸ். சைனோபாக்டீரியா தான் அதோட எக்ஸாம்பிள். அதில் நாஸ்டாக், அனபினா. ஆல் ஆர் யூகேரியாட்டிக் நேச்சர். அகாரிகஸ், எக்ஸாம்பிள் அகாரிகஸ், யூகேரியாட்டிக். எல்லாமே யூகேரியாட்டிக் தான் ஃபங்கைல. ஓகே, அந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், ஹவு மெனி கிளாஸஸ் ஆர் தேர் இன் பிரையோஃபைட்ஸ்? வாட் ஆர் தே? There are 3 classes in bryophytes. They are class 1 Hepaticae, liverbroths, Riccia, and class 2, class 1 வந்து Hepaticae, class 2 வந்து Anthocerotae, hornworts, Anthoceros, class 3 Muscae, mosses, example Funaria. Okay, பேஜ் நம்பர் 196 இருக்கு. கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிரையோஃபைட்ஸ். இந்த ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதுனா போதும். பிரையோஃபைட்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 classes: ஹெப்பாட்டிசே, ஆந்தோசிட்டே, மிஸ்கை. அப்புறம் எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்தா போதும். பிகாஸ் இது ப்ரீஃப் ஆன்சர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஃபிஃப்த் ஒன், ரைட் எனி 4 characters ஆஃப் pteridophytes. Heading general characters of pteridophyte அப்படின்னு போட்டு first point, pteridophytes are the first true land plants. இது ரொம்ப நம்ம லெசன் ஆரம்பித்ததுலேருந்தே இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம அதிகமாக படிச்சிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், plants with xylem and phloem, hence it is called vascular cryptogams. Second one, pteridophytes also exhibit alternation of generation. The diploid sporophyte phase alternates with the haploid gametophytic phase. அப்போனா இதில் வந்து alternation of generation காமிக்கும். அதாவது ஸ்போரோஃபைட்லேருந்து கேமெட்டோஃபைட்டாக மாறும், கேமெட்டோஃபைட்லேருந்து ஸ்போரோஃபைட்டாக மாறலாம். இதான் alternation of generation. Third point, the main plant body is sporophytes, which is the dominant phase, differentiated into true root, stem and leaves. In the main plant body வந்து roots, stem and leaves இதெல்லாம் ட்ரூவாக இருக்காது. இந்த pteridophytesல மட்டும்தான். First sporophytes reproduce by means of spores. Spores are produced in sporangium குள்ளே தான் ஸ்போர்ஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் டிவிஷன் மியாசிஸ் அண்டர்கோ ஆகி தான் ஸ்போர்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆன்சர் இன் டீட்டெயில். இதையும் மார்க் பண்ணிடலாம். கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் pteridophytes 5th கொஸ்டினுக்கு.
இது எல்லாமே தான், இதிலேருந்து தான் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் தான் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் pteridophytes. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் புக்லேயே அப்படியே மார்க் பண்ணுறது தான். Draw the outline of Bentham and Hooker's system of classification. Page number 200ல outline of Bentham and Hooker's system of classification. Seeded plants division. அதில் கிளாஸ் வந்து சீடட் பிளான்ட்ஸ் என்ன கிளாஸில் இருக்குது அப்படின்னா டைகாட்டிலிடனே, அப்புறம் ஜிம்னோஸ்பெர்மே, மோனோகாட்டிலிடனே, 3 டைப்பாக இருக்குது, 3 கிளாஸஸாக டிவைட் ஆகிருக்கு. அதில் டைகாட்டிலிடனே என்னவா சப் கிளாஸ் வந்து என்னென்ன பாலிபெட்டாலே, கேமோபெட்டாலே, மோனோக்ளாமிடே. இதில் சீரீஸ் என்னென்ன சீரீஸ்னால் தாலமிஃப்ளோரே, டிஸ்கிஃப்ளோரே, கால்சிஃப்ளோரே. அந்த பெட்டல்ஸ் பொறுத்து இருக்குது. அதாவது எந்த விதத்தில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இது அரேஞ்ச்மெண்ட் பற்றி. இது வந்து கேமோபெட்டாலையில் வந்து இன்ஃபெரே, ஹெட்ரோமெரே, பைகார்பலேட்டே. இதுவும் அந்த பெட்டல்ஸ் பற்றி தான். அதாவது அதோட டைப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அதுதான் வந்து லைக் சொல்லியிருக்காங்க. மோனோக்ளாமிடேயில் வந்து சீரீஸ் 8, ஃபேமிலி 36. டோட்டலாக 8 சீரீஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வந்து 36 இருக்குது. Write any 5 differences between monocot and dicot plants. இதுவும் புக்லேயே தான் இருக்குது. Characteristic features of dicotyledons, characteristic features of monocotyledons. இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டு இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல 5 பாயிண்ட்ஸ், இங்கேயும் 5 பாயிண்ட்ஸ், இது எல்லாமே டேப்லெட் காலமில் ஆர்டராக எழுதணும் அப்படின்னா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸாக வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன எழுதலாம், டைகாட்டிலிடன்ஸில் seeds have 2 cotyledons, whereas monocotyledons seed have only 1 cotyledon. Next, dicotyledonsல plants have taproot system and leaves are with reticulate venation, whereas monocotyledonsல plants have fibrous root system and leaves are with parallel venation. Dicotyledonsல flowers are tetramerous or pentamerous. Calyx and corolla are well differentiated. Monocotyledonsல flowers are trimerous and not differentiated into calyx or corolla. Next one, pollination occurs mostly by insects, whereas inga pollination occurs mostly by wind. Example, bean, mango, neem. Inga examples are grass, paddy and banana. இதுதான், இது அப்படியே டேப்லெட் பண்ணி எழுதிட்டா ஆர்டர் வைஸ் தான், அது எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ். Third question, write the difference between gymnosperm and angiosperm. Okay, இது இங்கே பார்த்துக்கலாம். Difference between gymnosperm and angiosperm. First, gymnosperms are naked seeded plants, angiosperms are closed seeded plants. Second, the ovule is not enclosed in ovary, inga ovule is enclosed in ovary. Third, gymnosperm have sporophytic and gametophytic cycle. Angiosperms have only gametophytic cycle. Fourth, they are not flowering plants. Angiosperm, they are flowering plants. Okay, not flowering plants, flowering plants. Angiosperms அப்படினாவே அதோட மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து flowering plants. They do not produce fruits, they produce fruits. Xylem has trachea. Xylem has vessel, trachea, xylem parenchyma, xylem fiber. இது எல்லாமே இருக்கு. Phloem have sieve cells. Phloem contains sieve tubes, phloem parenchyma, companion cells and phloem fibers. Okay, total 7 points.
Okay, last one. Last munadi. Fourth one. Write the economic importance of gymnosperms. இது புக்லேயே இருக்கு. இந்த பேரா ஃபுல்லாகவே எழுதணும், இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே. எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ். உட்ஸ் ஆஃப் மெனி கோனிஃபெரஸ், இது பேஜ் நம்பர் 198 இருக்குது. Woods of many conifers are used in paper industries. Example, Pinus agathis. Conifers are the sources of soft wood for construction, packing and plywood industry. Example, Cedrus agathis. Turpentine, an essential oil extracted from the resin of pinus, is used for paint preparation. It is also used medicinally to get relief from pain, bronchitis, etc. Seeds of Pinus gerandina are edible. Ephedrine is an alkaloid. இது ரொம்ப முக்கியம். எஃபிடைன் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இது நிறைய டைம் கேட்ட கொஸ்டின் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில். Ephedrine is an alkaloid extracted from Ephedra. It cures asthma and respiratory problems. Araucaria bidwilli is an ornamental plant. So இது எல்லாமே தான் economic importance of gymnosperms. Page number 198 இருக்கு. Okay, next last question. Write the names of medicinal plants and explain their uses. இதுவும் புக்கில் அப்படியே இருக்குது, ஹெட்டிங் போட்டு. பேஜ் நம்பர் 200 யூசஸ் ஆஃப் மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அகாலிஃபா இண்டிகா ப்ராக்கெட்டில் குப்பைமேனி அப்படின்னு போட்டு இதோட யூசஸ் எழுதணும். It belongs to the family of Europhoraceae. The paste obtained from the leaves of this plant is used to cure the burns on the skin. The juice of this plant leaves is mixed with lemon juice to cure ringworm. இது 3 பாயிண்ட். செகண்ட் ஒன் ஏகிள் மார்மெலோஸ் வில்வம். It belongs to the family Rutaceae. The unripe fruit of this tree is used to treat indigestion. It is used to cure chronic diarrhea and dysentery. Third one, Solanum trilobatum, Thuduvalai. It belongs to the family Solanaceae. The leaves and fruits of this plant cure cough and cold. It is widely used in the treatment of tuberculosis and bronchial asthma. Fifth, Phyllanthus amarus, Keelanelli. It belongs to the family Euphorbiaceae. The entire plant is used for the treatment of jaundice. It gives additional strength to human liver and it is used to treat other liver disorders. Last one, aloe vera, Sothu Katralai. It belongs to the family Liliaceae. Leaves of this plant is used to cure piles and inflammation on the skin. It cures peptic ulcer. அல்சர்லாம் க்யூர் பண்ண ஹெல்ப் ஆகும் ஆலோவேரா. இது எல்லாமே தான். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த லெசன். ஓகே, இன்னும் ஒன்று மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மெயின் இந்த லெசன் ஆக்சுவலி நான் இந்த கொஷின் படித்தாவே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அதுலேயே முக்கால்வாசி லெசன் கவர் ஆயிரும். ஆனால் பேசிக் திங்ஸ் இந்த லெசன் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது. இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்பீஷீஸ், ஜீனஸ், ஃபேமிலி, கிளாஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்களா, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹையரார்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எல்லாத்தையுமே கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது. கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டிவிஷன், class, order, family, genus,
ஸ்பீஷீஸ். இதெல்லாம் தான் வந்து அதோட கிளாசிஃபிகேஷன். இப்போ கிங்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஹையராக இருக்கிறது கிங்டம் தான். இது எப்படி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸ்பீஷீஸ் தான் லைக் ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸ் ஒவ்வொன்றா இருக்குது. ஜீனஸ் வந்து நிறைய ஸ்பீஷீஸ் டுகெதர், சிமிலர் ஸ்பீஷீஸ் டுகெதர் வந்து ஜீனம் ஒரு குரூப்பாக பண்ணிடுவாங்க ஜீனஸ். அந்த ஜீனஸ் நிறைய ஜீனஸ், அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்க ஜீனஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஃபேமிலியாக மாறும். நிறைய ஃபேமிலிஸ் ஒரு ஆர்டராக மாறும். நிறைய ஆர்டர் ஒரு கிளாஸாக மாறும். நெக்ஸ்ட் நிறைய கிளாஸ் ஒரு டிவிஷனாக மாறும். அண்ட் நிறைய டிவிஷன் கிங்டம், அதாவது கிங்டம் தான் ஹையஸ்ட் இன் த ஹையரார்கி அண்ட் ஸ்பீஷீஸ் தான் லோவஸ்ட் இன் த ஹையரார்கி. ஓகே, இப்படி வரும். ஸோ இதுதான் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன். எல்லா இடத்துலையும் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள, கிளாஸ், டிவிஷன், அந்த மாதிரிலாம் ஆர்டர், ஸ்பீஷீஸ், ஜீனஸ், அது எல்லாமே இதுதான். ஓகே, அதே தான் மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகான்னு நம்ம பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா ஃபார் மேங்கோ, அந்த அந்த இது பார்த்தோம். ஸோ அதில் மேஞ்சிஃபெரா அப்படிங்கிறது ஜீனஸ் அண்ட் இண்டிகா அப்படிங்கிறது ஸ்பீஷீஸ். அண்ட் இதோட ஃபேமிலி வந்து சொலனேசியே. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமிலி, ஆர்டர், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அப்புறம் டைகாட்டிலிட்டனே, மோனோகாட்டிலிட்டனே, இந்த மாதிரி கிளாஸஸ், டிவிஷன், அப்புறம் கடைசியாக கிங்டம் வந்து பிளான்டே, அதுக்குள்ளே தான் வருது. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதோட ஹையர் ஒரு ஆர்கானிசம்க்கு இது எல்லாமே இருக்கும் ஒரு ஸ்பீஷீஸ்க்கு. ஓகே, இதுதான் அந்த லாஸ்ட் ஒன். இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். இந்த லெசன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த லெசன் படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, hope this lesson was useful. Thank you friends.